Good morning, dear students. Today we are going to learn two lessons. That is lesson number 28, Samuchaya, or in English it is called as conjunction. 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 Three syllable word. And in Kannada it is called as Samuchaya. That word has been brought from Sanskrit. Samuchaya means ಸೇರುವುದು. ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ, ವಸತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಜಾಗ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯೂಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ತಗೋಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದನ್ನು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಪಾಠ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ನೀವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಲರ್ನ್, anything you study, practical application should be there. How you will use it in the society, that is very important. In future course you will understand these things. Just merely passing BSc, BA, BCom or MCom, MA, that is not enough. You have to gain the practical knowledge, what the people think, how their behavior is, what are the names for something like that. All these things you have to study and you have to gain the knowledge. Then you can sit for IAS, KAS, IPS, ICS officers examination. Definitely you will succeed. Otherwise, by having the xeroxed notes and passing BSc or BA or BCom, nothing. It will not come to your help. Unless you study general things, understand the things. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಗಳ ಗುಂಪು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ. Therefore conjunction, ಸಮುಚ್ಚಯ is a Sanskrit word. We brought it from Sanskrit. conjunction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮುಚ್ಚಯ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. That is very important always. That is why today the 7th parts of speech and 8th parts of speech I am going to do. 8th parts of speech is not too much, that is 1 minute lesson. This is about 15 minutes lesson. And let us see example. First, Tom has failed but Peter has passed. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ಯಾಮ್ ಸೋತಿಕ್ಕಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ or you will fail. Third one, 5 and 5, 5 ಮತ್ತು 5 make 10. Next, fourth one, John and I went to market. You see in the above sentences, you see in the above sentence, in the first sentence, two groups of sentences. That but is in the middle of that. Tom has failed, one independent sentence, and Peter has passed, one independent sentence. Here, which has joined those independent two sentences? But has joined those two independent sentences. That's very important. Therefore, Tom has failed, but Peter has passed. Two independent sentences. Both of them have been joined to form one single sentence. That is but. But here it is conjunction. This but joins these two sentences. In the second one, work hard. It is an independent sentence. You will fail. Another independent sentence. This or will join both the sentences. Therefore, or is nothing but conjunction. ಈ ಶಬ್ದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡುತ್ತದೆ, ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 and 5, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ.
Dear children, listen here carefully. Here we have joined two sentences. Here also we have joined two sentences. Here 5 and 5. Here 5 and 5. Here and is a conjunction. Therefore 5 is one word. 5 is another word. 5 and 5 make 10. Here the and joins two words. Two words. Very important. It joins two words. Here John and I. Here also two words. In third and fourth sentence, the conjunction joins two words. In first and two sentences, the conjunction joins two sentences. Therefore, what is conjunction? Then, conjunction is a word which joins two sentences or two words. I repeat, conjunction is a word which joins two sentences or two words. ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಂದರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. Kinds of conjunction. You see, now, another two examples only. Then let that examples will be there. The sun set, the night fell. Next, he is pupil, he is poor, pupil like him. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, separate sentences ಇದೆ. This is separate sentence, 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 this is separate. They can stand alone. This is separate sentence, this is separate tense. ಇಲ್ಲಿ the sunset ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರೆ which word will join those two sentences into become one sentence and ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. He is poor, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಜನ ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬಕಾರೆ ಸ್ಟಿಲ್, ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಬಡವನಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಚ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ coordinating conjunction. Coordinating conjunction. What is coordinating conjunction? What is coordinating conjunction? A conjunction which joins two sentences of equal rank and order, and both the sentences can stand alone. They are not depending on the other. The conjunctions which we use in such case to form one sentence is called as coordinating conjunction. ಯಾವ ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಂದು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರುವ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ನಾಯಿ ಸತ್ತಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾಕ್ಯವೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ, ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ವಾಕ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಬಡವ ಆದರೂ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಪೂರಕವಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ order. A conjunction which joins two independent sentences of equal rank and order is called as coordinating conjunction. ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈವನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರು ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲೀಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕನ್ನಡ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ತಕ್ಕಡಿಗಳು ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್, ದ ಸನ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಫೇಲ್, ಹಿ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಜಾಯಿನ್ two sentences of equal rank and order is called as a coordinating conjunction. Coordinating hyphen ಬರಬೇಕು ಮಧ್ಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯಲ್ಲ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಬಂದಿದೆ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. I like him because he is honest. 2, I know where you were born. 3, I will do this if I am alone. Next, fourth one, I know when he will come. You see, there are 4 sentences. There are 2 parts in each sentence. I like him first part, he is honest second part. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತೀರ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ, 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಐಸೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ವೈ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ಏನಿದೆಯೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 parts in a sentence of unequal rank and order. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. One is entirely depend on the other. ಇದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. One is entirely depending on the other. They cannot stand alone. I like him ಅನ್ನೋದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. Therefore, a conjunction which joins two unequal part of a sentence, of a bigger sentence, with the help of a conjunction is called as subordinating conjunction. Subordinating, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬನೆ, subordinating conjunction. ಇಲ್ಲ ಐ ನೋ, ಏನೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲೇ. ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋಡ್, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಐ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಐ ನೋ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ವೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ in the above sentences, because, where, if and when are conjunctions which join 2 parts of a sentence which are of unequal rank and order. ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ಇಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್, ದೀಸ್ ಟು, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಮ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅದು. I will do this if I am alone. Therefore, a conjunction which joins 2 unequal parts of a sentence, one cannot stand alone, and if you join those 2 unequal parts of a sentence with the help of a conjunction, that such conjunctions are called as subordinating conjunction, because, where, if and when. ಇವೆರಡು 4 ಶಬ್ದಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಗಂಡ ಬಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದರೆ ಗಂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳು. 1,
ಐದರ್ ನೋಡಿ, ಐದರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀದರ್, ನಾರ್, ನೀದರ್ ನಾರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದೊಂದು ಕೇಳಿರಲ್ವಾ ಅವನು, ಅದು ಹೌದು ಇದು ಹೌದು, ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ ಏನು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು, ಬೋತ್ ಅಂಡ್, ಬೋತ್ and then ಐದು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ದೌ ಎಟ್, ದೌ ಎಟ್, ಎಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ so that, so that. Next, no sooner, hardly when, hardly when. No sooner than, than. ಈ pairs of words either ಆರ್ ಬರಬೇಕು, pairs of conjunction. ನೈದರ್ ನಾರ್, ಗಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬೋತ್ ಅಂಡ್, ಬೋತ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೋ ಎಟ್, ದೋ ಈಸ್ ಪೋರ್ ಎಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಟ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವೆನ್, ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ದ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ದ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಓಡಿ ಹೋದರು, ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಐದರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪೆನ್. ನೀದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ನಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೀದರ್ ನಾರ್ ಎರಡೂ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ, ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆ, ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಕೋರಿಲೇಟಿವ್. ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಐದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಐದರ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಐದರ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಎರಡನೇದು, he is neither rich nor poor. ಅವನು ಸಾಹುಕಾರನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಡವನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀದರ್ ನಾರ್, ಹೌದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಐದರ್. ಐದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ಅಂಡ್, ವಿ ಬೋತ್ ಲವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆನರ್ಡ್ ಹಿಮ್. ವಿ ಬೋತ್ ಲವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆನರ್ಡ್ ಹಿಮ್. Next, both and, we both loved and honored him. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. He not only passed but also got scholarship. He not only passed but also got scholarship. Next, though yet, though he is poor, yet he is happy. Yet he is happy. Next, so that he was so tired that he could hardly walk. He was so tired, ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that he could hardly walk. Next, hardly when. He had hardly reached the station when it began to rain.
He had hardly reached the station when it began to rain. Next, no sooner did the bell ring then the boys ran out of their classes. Then the boys ran out of their classes. You see, either take it or leave it. Either or. He is neither rich nor poor. Neither nor. Balabeku. Next, both and. We both loved and honored him. We both loved and honored him. Next, he not only passed but also got scholarship. Though he is poor, yet he is happy. So that he was so tired that he could hardly walk. ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Hardly when he had hardly reached the station when began to rain. ಅವನು ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲುಪದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. No sooner did the bell ring than the boys ran out of their classes. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ pairs of conjunctions appear together in a sentence is called as correlative conjunctions. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ what is a conjunction? Conjunction is a word which joins two sentences or two words. How many kinds of conjunctions? There are three kinds of conjunctions. They are coordinating conjunction, subordinating conjunction, and correlative conjunction. What is coordinating conjunction? Two sentences. When a conjunction joins two sentences of equal rank and order, one is not depending on the other, is called as coordinating conjunction. When a conjunction which joins two unequal rank and order part of the sentence, then it is called as subordinating conjunction. One is depending on the other, subordinating. And conjunctions appear in pairs. ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗೋದು ಪೇರ್, ಲವರ್ಸ್ ಪೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? appears in pair is called as a correlative conjunction. Okay, understand? Conjunction ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 29 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 29. Lesson number 29, interjection. This is the last parts of speech. ಎಂಟನೇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದ. ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 8 or 9. ರೆಫರ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 8 or 9. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ತಕ್ಷಣದ ಅನುಭವ. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಸೀ ದ ಬ್ಲಡ್ ದೇರ್. ಒಬ್ಬ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾ ಅಂತೀರಾ. ದಟ್ ಹಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಓ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಟರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್.
Interjectory words are used in exclamatory and hurray, hurray. ಏನು ಅರ್ಥ ಹುರ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆನ್ ನಾವು, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, he is dead, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಹುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕಾಶಿನಾಥನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಷ್, ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ. ಸೀನರಿ ಬಹುವಚನ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಯು ಸಿ. Oh, it is very fine. Hurrah! We have won the match. Ayyo! Shh! Keep silent. Ah! These are all interjectory words. Oh and oh, hurrah, ayyo. The sudden feeling coming out of the heart is called as ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹುಚ್ಚು 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 ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನಲ್ಲೇ ಅವನು ಅಂತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಠ ಇದು, ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಆಲ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ SLC ತನಕನೂ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರೆವರ್ ಯು ಗೋ. ಕೀಪ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಕೀಪ್ ದ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. Mostly we will have a program during next week after festivals. After Vijayadashmi we will have a program to invite all you students with your parents to come and for correction of notes and homework. Understand all of you? I request the management to call all of you one by one, or to give dates, at least 3 or 4 days. 5th standard 1 3 days, 6th standard 1 3 days. Okay, thank you very much. Today I have completed the parts of speech. Next we will go. Mostly we will give 1 or 2 days leave for your lessons. You complete your notes, you complete your homework, you complete your copy. Every day 2 pages of copywriting, very necessary. Copywriting. Thank you very much. Today I am finishing the lesson. Okay.